पेंशन संपर्क में जो कथा 1981 पेंशन रूल आम सपक्ष अच्छी 12/1/24 जजमेंट अच्छी आम पुंखानुपुंख आलोचना कर सरकार डबल बेंच रिट फाइल कर सत्वे 6 लाख 4 लाख कथा उठी अलरेडी से पास हो जाता अनुरोध कर अलरेडी पास हो संपर्क में निश्चित भाव में निष्पत्ति खूब शीघ्र लिया कमिटी मध्यम माननीय मुख्यमंत्री जो कथा कहते कमिटी कथा से कथा विधायक महोदय निजे हृदयंगम कले से संपर्क में दुईटी कथा को गुरुत्व ता परवर्ती पर्याय अवसर बयस सीमा 60 रू 62 वर्ष वृद्धि करने कथा से संपर्क में आलोचना होती रिटायर्ड पीरियड समस्त 60 वर्ष थिला बेसरकारी होती 60 वर्ष सरकारी स्तर में 58 वर्ष थिला समस्त 60 वर्ष लागू कराई तेणु आम दाबी कलु आमर जेहेतु बेसरकारी विद्यालय एम 62 वर्ष को वृद्धि कर संपर्क में विधिवत भाव में केंद्र सरकार कार्यकारी करके लागू करने से दिगरे पदक्षेप ने आउ गोटे बड़ कथा मंत्री भाव में मुख्यमंत्री निर्देश में दुई विधायक उपस्थित थे मतदान टीम सहित आलोचना होता आलोचना जहाँ कहते रमाकांत बाबू रंजन पण्डा महोदय ब्रजबाबू एवं सान भाई सुदान बाबू जहाँ आपण मान पाखे रखुले निश्चित भाव में आलोचना सकारात्मक होती आलोचना प्रथम कथा प्रथम दाबी जो मैंने अनुदान पाई ना जो विद्यालय गुड़िक अनुदान पैसा मुक्त हो पार वंचित अच्छा से विद्यालय गुड़िक किपर भाव में अनुदान परिसरुक्त कर विद्यालय आम से कथा कहूँ तो ये जो योग्य विश्वविद्यालय योग्य है अनुदान दि जाऊना से योग्य विश्वविद्यालय गुड़िक अनुदान परिसरुक्त करने दाबी होता ये दाबी युक्तियुक्त बोली समस्ते अनुरोध कले कहीं वंचित होते दीर्घ समय धरी तर्जमा होता से तर्जमा सुरेश बाबू दाबी उपस्थापन करते आलोचना भाग नहीं 2015 आमेंडमेंट आईन ठू समस्त कथा से उपस्थापन करते अनुभव कले अफिसर मैंने निश्चित भाव में ज्वलंत समस्या का विचार करूँ विधायक महोदय आम आलोचना पर माननीय मुख्यमंत्री सहित आलोचना आसी से संपर्क में सविशेष तथ्य आपण पक्षे उपस्थापन करेंगे तेणु खूब शीघ्र ए संपर्क में कमिटी हाइपर कमिटी मारे बसी आलोचना जेहेतु सेशन आरंभ हम से सेशन आरंभ में आसबे ना विद्यालय को पिला आने कष्टकर तुरंत से संपर्क आप विधिवत निष्पत्ति नियंतु से पिला संवेदनशील कथा शुणा नवम दशम माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कलापर आम सब विद्यालय पिला मध्याह्न भोजन दबू बोली से कथा पर ए विद्यालय पिला उपस्थापन कम विद्यालय भांगी ये समस्त सविशेष आलोचना निजे विधायक महोदय कहते जुक्ति बाढ़ी निश्चित भाव में एम कथा को गुरुत्व दे 31 मास सुधा 31 मार्च मास 31 तारीख सुधा ए संपर्क में मुख्यमंत्री सहित आलोचना करके जनइबे बाकी आपण जाना रखार आवश्यकता अच्छी दुई अफिसर जो मैंने थे सागे सागे कहले ए दिगरे आपण मैंने फाइल प्रोसेसिंग आरंभ करंतु केते संख्या पिला अच्छी कौन अच्छी सब कथा आलोचना कर ठीक से भाव में विद्यालय गुड़िक अनुदान परिसरभुक्त हम से कथा 31 तारीख सुधा तार एक चूड़ांत रिपोर्ट न से कथा कहते कौ मैंने योग्य अच्छी योग्य व्यवस्था समस्त अनुदान परिसरभुक्त करने प्रतिश्रुति देते ये हूँ 194 संपर्क में बहुत आलोचना संपर्क में कहीं 13 अनुदान आईन में वंचित हेले 15 आमेंडमेंट जो करागला से 15 आमेंडमेंट जदि 12, 13, 14 3 वर्ष देखा जाता हूँ से अनुदान परिश्रम निश्चित होते वंचित हो न था समस्त कथा निश्चित भाव में आलोचना होती जो मैंने पंचायत फास्ट स्कूल से रेकग्नेसन 11 मसीहा जो अच्छी अष्टम रेकग्नेसन से
ଅନୁଦାନ ପରିସରକୁ ହବାର କଥା ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ପଞ୍ଚାୟତର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2008 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉମାନେ ଡେକ୍ଲାରେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଦାନ ପରିଷଦ ନିୟମ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଅନେକ ତର୍ଜମା କରାଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି 194 ସମ୍ପର୍କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଯେ ପେନସନ ସମ୍ପର୍କ। ଯୋଉମାନେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ଅବସର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସର ମାସେ 6 ମାସ 2 ମାସ ଭିତରେ ଅବସର ନେବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କମିଟି ବସିଥିଲା ଏବଂ କମିଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ହାଇପର କମିଟି, ଯୋଉ କମିଟି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସୁରେଶ କୁମାର ତାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଡିସନାଲ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫାଇନାନ୍ସ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲ ଏବଂ 2 ସେକ୍ରେଟାରୀ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚୂଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନବ। ସେ କମିଟି ବସିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଥରେ ବସିଛି 2 ଥର ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଚୂଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଯୋଉ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି କି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କାରଣ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ସେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପେନସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ କଥା 1981 ପେନସନ ରୁଲ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, 12/1/24 ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ସରକାର ଡବଲ ବେଞ୍ଚ ରିଟ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 6 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ କଥା ଉଠିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଅଲରେଡି ସେ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ଅଲରେଡି ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ କମିଟି କଥା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ 2ଟି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବସର ବୟସ ସୀମା 60ରୁ 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କଥା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପିରିୟଡରେ ଆମର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ବେସରକାରୀ ହେଉଛି 60 ବର୍ଷ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 58 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 60 ବର୍ଷ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କଲୁ ଯେ ଆମର ଯେହେତୁ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ଶୁଣିକି ଏକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 2 ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଟିମଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ এই ଆଲୋଚନା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ବ୍ରଜବାବୁ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ସୁଦାନ ବାବୁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ଥିଲା ଆମର ଦାବି, ପ୍ରଥମ ଦାବି ଯୋଉମାନେ ଅନୁଦାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସେ ହେଉଛି 164 ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟବିତ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟବିତ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକୁ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ। କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥିଲେ ତା
ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତର୍ଜମା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତର୍ଜମାରେ ସୁରେଶ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇକି 2015 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଇନଠୁ ସମସ୍ତ କଥା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଅନୁଭବ କଲେ ଅଫିସର ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଲୋଚନା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ